جو ہے صرف کتابیں پلٹنے سے نہیں ملتا ہے، علم صرف رات دن رٹا لگانے سے نہیں ملتا ہے۔ علم اگر سیکھنا ہے تو علم کے لیے کتابیں اتنا ضروری نہیں ہے، کتابوں سے زیادہ ضروری استاد کا ادب ہوا کرتا ہے، استاد کا ادب ہوا کرتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، وہ خاتون ہمارے یہاں چھوڑ کے چلی گئی، اب ہم نے اس سے کہا ہمارے یہاں کرو گے کیا؟ کہ حضور جو کام آپ بتائیں گے وہی کرتا رہوں گا۔ مورخ فرماتا ہے مفتی احمد یار خان نے کہا جاؤ ہمارے گھر چلے جاؤ، ہمارے طویلے میں کچھ بھینسیں بندتی ہے، ان کے لیے چارہ کاٹ کے لاؤ اور ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہو، ان کی دیکھ ریکھ کرتے رہو۔ چھوڑا کس سیکھ جائے، دین سیکھ جائے۔ استاد نے کہا کہ جس کو بھینسوں کا چارہ لاؤ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی موت پر عالم دین صاحب، یہ علماء سمجھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں رہا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، فرماتے 7 سال تک مسلسل رہا، 7 سال تک۔ 7 سال کے بعد میں جب دستار ہوئی، جب دستار والے بچوں کو اسٹیج پر بلایا گیا، ان کے سر پر تاج زرری رکھا گیا، تو مورخ فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی بھی اسٹیج پر موجود ہے، سارے علماء دستار باندھ رہے ہیں، سب ادھر سے ادھر کھڑے ہوئے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی ہے، کسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ میں نے پوچھ لیا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو جواب دیا میں کسی اور کو نہیں ڈھونڈ رہا، اپنے گھر کے نوکر کو ڈھونڈ رہا ہوں، لاؤ وہ کہاں ہے؟ جب اس کا نام لیا گیا، اسٹیج پر آ کے کھڑا ہو گیا، سب کی دستار بندی، اور علماء نے فرمائی اس کی دستار بندی مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمائی۔ اب فرمائی کیسے حضرت؟ فرمائی کیسے؟ وہ سب کتابیں پلٹ کے عالم بنے، وہ سب کتابیں رکھ کے عالم بنے۔ مفتی احمد یار خان نے اس کے سر پر صافہ رکھا، اور رکھنے کے بعد میں آپ رونے لگے، آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ جب آنسو آپ کے ٹپکتے دیکھے، جب آپ کی سسکی بھرتے ہوئے دیکھا، تو وہ شاگرد آپ کا کہنے لگا حضور آپ کو کس بات نے رلایا؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا ہمیں اس بات نے رلایا ہے، آج ان کے سروں پر دستار باندھ دی جائے گی، اب یہ پلٹے، اور یہ ہوتا ہے حضرت، لوگ اجمیر چلے جائیں گے، بغداد چلے جائیں گے، یہاں تک مدینہ المنورہ بھی چلے جائیں گے، لیکن کبھی اپنے استاد کی بارگاہ کبھی نہیں جاتے، اپنے استادوں کو تحفے پیش کیا، ہدیے پیش کیا کرتے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک گھوڑا دیا، 2100 روپے دے دیے یا 1000 روپے دے دیے، اور دینے کے بعد اتنا صاحب کو چھاڑ دیا، بالکل نمٹ گئے۔ علماء فرماتے اگر اپنے جسم کی کھال اتار کر کے، اس کا جوتا بنا کر کے اگر اپنے بچے کے استاد کو پہنا دیا جائے تو کہتے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ علم ادب سے ملتا ہے، علم تہذیب سے ملتا ہے، جسے شیخ سعدی فرماتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جس کے پاس ادب ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا بھائی یہ سب چلے جائیں، آپ نے کان میں کہا بیٹا تم تو ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، تم تو ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، اگر تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے نا، اب تو ہم ضعیفی کے عالم میں آ گئے ہیں، اب تو ہمیں آپ کی بڑی سخت ضرورت ہے، ہمارے گھر کا طویلا کون سنبھالے گا، ہمارے گھر کے جانوروں کو کون سنبھالے گا؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، بھرے مجمع میں اسٹیج پر مفتی احمد یار خان نعیمی کے قدموں میں گر گیا، اور چپٹنے کے بعد میں کہتا ہے حضور ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، جب تک جسم میں سانس باقی ہے، جب تک جسم میں روح باقی ہے، آپ کے در کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی بارگاہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ استاد کا ادب، مفتی احمد یار خان نعیمی نے وقت کا ولی بنایا۔ اور رام پور شہر آ جائیے، حافظ شاہ جمال اللہ کو جانتے ہیں؟ حافظ صاحب کو، بڑے حافظ صاحب کو جانتے ہیں نا؟ حافظ صاحب کا نام اصل حافظ شاہ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک درویش تھے خادم دین کے، جن کو شاہ درگاہی کہتے ہیں، درگاہی صاحب 12 سال تک کھڑے، کتنے سال تک؟ 12 سال تک مسلسل کھڑے رہے، اتنا کھڑے رہے کہ
जम गई घास। जब हाफिज शाह जमाल उल्लाह का गुजर हुआ, आप उस ढेर के बराबर खड़े होके कहते हैं मुझे यहाँ से दरगाही की खुशबू आ रही है। इतना कहना था, दरगाही ने वहीं से आवाज लगा दी, हुजूर यहीं पे खड़ा हूँ। कहा क्यों? आप 12 साल पहले करके गए थे, आज तक इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ से उनका फैज दे, पूरी दुनिया को उनका फैज मिल रहा है। इसलिए अदब बड़ा, आज हमारे अंदर से अदब का खात्मा। जब अदब निकल गया तो हमारे अंदर तालीम भी चली, और तालीम जब चली गई तो उस तालीम का ही ये नतीजा है जो हालात हाज़िरा हमारे, ये जो सब हमारे सामने, ये उस तालीम का हमने अपने मदरसों को सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। बड़े बड़े इदारों की बात करूं, बड़े बड़े इदारों लोग अपनी जात के लिए इस्तेमाल करते हैं। मदरसा खुलता बाद में है, पहले उसकी नियत ये हो जाती है कि ये हमारे लिए, इससे हमें क्या बचेगा। नहीं, ये जहन, ये नजरिया होना ही नहीं चाहिए, ये सोच होना ही नहीं चाहिए। जिसने ये सोच बना करके दीन का काम करने की कोशिश की, हम दावे से कहते हैं वो दीन का काम तो बहुत दूर की बात, दीन के दाल का काम नहीं कर सकता, दीन के दाल का काम नहीं कर सकता। मदरसों को उरूज पर पहुंचाना है, मदरसों को तरक्की तक पहुंचाना है, मदरसों को कामयाबी तक पहुंचाना है, तो उस मदरसे पर सिर्फ और सिर्फ लिल्लाहियत का ज़हन होना चाहिए, खिदमत दीन का नजरिया होना चाहिए। जब आप खिदमत दीन करेंगे तो ये कौम इतनी सीधी है कि आपको कितना देंगे आपको समझेगा, कितना देंगे, बहुत देते हैं, बस शर्त दे के इनसे कोई लेने वाला, इनसे कोई लेने वाला। साहिब मदरसों से जुड़ जाइए, मदरसों को वीरान ना कीजिए। आपने मदरसों को वीरान कर दिया, दुश्मनों की नजरें पड़ गई, दुश्मनों की नजरें पड़ गई। और जब दुश्मनों की नजरें पड़ी हैं तो आप देखो आज मदरसे भी गिराए जा रहे हैं, तुम्हारी मदरसे भी वीरान कर दिए और मदरसे भी वीरान। एग्जाम्पल आपने ईद बकरीद का मौका देखा है? ईद बकरीद पर शासन और प्रशासन दोनों काम, तो ईदगाह पे खड़े होंगे, तो उस मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होंगे, तो उस चौराहे पे होंगे, तो उस चौराहे पे। मौलाना साहब किस लिए खड़े? मुसलमान आज एकजुट हो गया है, हम इनकी रहबरी के लिए खड़े हैं। जब मुसलमान सिर्फ एक वक्त के लिए एकजुट हो जाए, एक वक्त के लिए एक साथ मिलकर के मैदानों में निकल जाए, गलियों में आ जाए, ईदगाह का रुख कर ले, तो खुदा की कसम सारी हुकूमतें पलट जाए। और जिस दिन मुसलमान ने 5 वक्त अपनी मस्जिदों में जाने की नियत कर ली, सारी दुनिया कांप जाए, सारी दुनिया कांप जाए। आज गैरों की नजर हम पे पड़ी, इसका कोई और जिम्मेदार नहीं है साहब, हम अपने आप जिम्मेदार हैं। अल्लाह खुद कहता है ज़ाहिरुल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास, ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सब तुम्हारे करतूतों का। अल्लाह अपनी तरफ से किसी कौम पर आफत नाज़िल नहीं करता उस वक्त तक जब तक वो कौम अपनी रविश नहीं बदल लेती, अपनी सोच नहीं बदल लेती, अपनी तहजीब नहीं बदल लेती। आज हम अपनी तहजीब बदल चुके हैं, आज अपने रवैये बदल चुके हैं। कौन सी चीज आज हमारे अंदर मौजूद है? अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। कहा किससे है? और से बोलते हैं ईमान वालों से कहा, अल्लाह से डरो। और इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाओ। शैतान की बतलाई हुई राह ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जानते हैं ना खुला दुश्मन है। अब ये भी जानते होंगे शैतान का काम क्या है, ये भी जानते होंगे शैतान का काम, शैतान का काम क्या, और आपको ये भी अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। और नहीं पता तो मैं 2 बातें आपको बता दूं। शैतान का काम है दीन से दूर करना, शैतान का काम है मस्जिदों से दूर करना, शैतान का काम है नमाजों से दूर करना,
शैतान का काम है मदरसों से दूर करना, शैतान का काम है उलमा से दूर करना, शैतान का काम है मस्जिदों से दूर करना, शैतान का काम है अच्छी बातों से हटा देना। आज आप अपने गिरीबा में झांक करके देखे, अपने ज़मीर से तन्हाई में बैठ करके पूछे, अल्लाह ने हुक्म दिया है वाक़ीमुस्सलाह वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। आप अपने आप से पूछो, अल्लाह ने तो कहा नमाज के करीब आओ, अल्लाह ने कहा ज़कात दो। अब आप पूछे अपने आप से, आप नमाजों के करीब आते या शैतान के बतलाए हुए तरीके से उससे दूर हो जाते? दूर जा रहे ना, पैर भी किसकी कर रहे हैं? शैतान। जब शैतान की बात मान रहे, शैतान के तरीके पर चल रहे, तो फिर तुम्हें कौन इज्जत देगा? हुकूमत कौन देगा तुम्हें? ताज कौन देगा तुम्हें? कुर्सियां कौन देगा तुम्हें? जानते हो ये ताज कहां से बढ़ते हैं? ये कुर्सियां कहां से बढ़ती है? ये सल्तनत, ये बादशाहतें कहां से बढ़ती है? ये सल्तने, ये बादशाहतें, ये तख्त, ये ताज, ये हुकूमतें, ये विरासतें अगर कहीं से मिलती हैं तो मुस्तफा की चौखट से। जब तक मुसलमान ने अपने नबी से वफा की, जब तक मुसलमान अपने नबी का सच्चा गुलाम बन के रहा, रसूल से वफादारी करता रहा, तारीख गवाह है उस वक्त तक मुसलमान शहनशाह और बादशाह रहा। जिस दिन से मुसलमान ने हुजूर से बेवफाई की है, जिस दिन से मुसलमान ने हुजूर से बेवफाई की है, हुजूर से बेवफाई की है, उस दिन से लेकर के आज तक देखो गलियों में भौंकने वाले भी आंखें दिखा के चले जाते। जी जी जी, पलट के आइएगा, पलट के आइएगा अपने बुजुर्गों की तरफ, पलट के आइएगा अपने उसूलों की तरफ। अगर अपने उसूलों की तरफ पलट के नहीं आते हो तो फिर वो दिन दूर क्या बल्कि वो चल रहा है कि तुम्हें तुम्हारे घरों में खींच के मार। हमें शिकायत हथियार से नहीं है, हम क्यों किसी की बात करें? भाई हमने ये मसला गैरों के लिए थोड़ा ही ना सजाया, ये हमने अपनी बात करने, अपने नबी की बात करने के लिए सजाया। बेशक बेशक, हम क्यों गैरों से शिकायत करें? हमें शिकवा आपसे है, हमें शिकायत आपसे है। जब आप अपने नबी से वफा नहीं करेंगे, अपने रसूल से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो ये सारी दुनिया तुम्हें आतंक की निगाहों से ही देखेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु हमारा अकबर। किरदार ये था। हमारी तारीख साहब पढ़ते नहीं, पढ़ते तो हो ही नहीं, लेकिन पढ़ने वालों के करीब नहीं, पढ़ने वालों के करीब जाओ तो पता चलता है कलेजे इतने बुक से भरे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कलेजे इतने बुक से भरे, बस कह नहीं सकते। किससे कहें? उनकी और बहरी कौम से, उस कौम से जो सुन ना सके, उस कौम से जो बोल ना सके। जैसा आप बोलते हैं, जैसा हमारी कौम बोलती है, इस बोलने को बोलना नहीं कहते। बोलने का मतलब ये नहीं है जैसे हम बोल रहे हैं, बोलने का मतलब कुछ और है। बोलने का मतलब है जब तुम बोलो तो नबी नबी बोलो, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जब तुम बोलो तो नबी नबी बोलो, तुम्हारी नस नबी नबी बोले, तुम्हारा बच्चा बच्चा नबी बोले। जब तुम्हारे गलियारों से नबी नबी की आवाज निकलेगी, तुम्हारे घरों से नबी नबी की आवाज निकलेगी, वो अगियार जो आज तुम्हें गिरी हुई निगाहों से देख रहे हैं, तुम्हें अपने सरों पर बिठाते हुए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, भाई गुलाम मुर्तजा रज़वी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। आइए तो सही मैदान में निकल कर, आइए तो सही मैदान में निकल कर। लोग कहते हैं कि चाकू अपने घरों में रखो, लोग कहते हैं तलवार अपने घरों में रखो, नेज़े और भाले अपने घरों में रखो। नहीं, इस्लाम ने ये दर्स ना कल दिया था, ना आज देगा, ना सुबह क़यामत तक। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह कभी धार माशाअल्लाह। से नहीं फैला, इस्लाम कभी ना भाले से फैला, इस्लाम न कभी चाकू से फैला, इस्लाम न कभी तलवार से फैला। इस्लाम अगर फैला है तो मोहम्मद अरबी के किरदार से फैला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। कौम के हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। बेशक बेशक। कौम के बच्चों में आएगा कहां से? कौम के बच्चों में आएगा कहां से? कौम के बच्चों में आएगा वहां से जब उनके माँ बाप दीन से मोहब्बत और दीन से रग़बत रखते हैं। जी जी, घर के घर कुनबे की कुनबे, किसी
رقبے میں نکال دیں، مانے برا مانے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے آ کر کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، دو شخص ہیں، ان دو شخصوں نے ایک گناہ کیا اور دونوں نے ایک ہی گناہ کیا، آپ ارشاد فرما دیں کہ اس میں سزا کا حقدار زیادہ کون ہے، کسے زیادہ سزا ملنا چاہیے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ جواب دیں گے جو دیندار ہے، جو عالم ہے، جو مولوی ہے، سزا اس کو زیادہ ملنا چاہیے، کیونکہ آپ کے جملے بھی ہوتے ہیں ارے حضرت ہم تو کم پڑھے لکھے تو آپ تو پڑھے لکھے تھے، آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ تو پڑھے لکھے تھے، آپ سے کس نے منع کیا پڑھنے؟ میرے نبی نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک دین سیکھو۔ آپ کا ذہن کہے گا کہ نہیں سزا کا حقدار زیادہ مولوی ہوگا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں سزا کا حقدار زیادہ عالم نہیں ہے، وہ غیر عالم ہے جس نے دین نہیں سیکھا، اس کو سزا زیادہ ملے گی۔ وجہ یہ اسے وہ ملے گی جو اس نے گناہ کیا جان بوجھ کر کے جاننے کے بعد، اسے وہ ملے گی گناہ کرنے کی قدرت نہیں تھا جی، لہٰذا ان کی برابری میں بیٹھنے کی کوشش کرو۔ یہ مت دیکھو کہ یہ غریب کا ہے یا امیر کا ہے، یہ مت دیکھو، اگر یہ دیکھنا ہوتا نا تو ابھی مجھ سے پیشتر جناب ہماری مرتضیٰ صاحب نے ایک بات کی، سب کے سب ڈاکٹر انجینئر ماسٹر سب پیچھے ہوتے ہیں، اگر آگے کوئی ہوتا ہے تو حافظ قرآن، اس میں چاہے وہ امیر کا بیٹا ہو یا غریب کا بیٹا، کسی کا بھی بیٹا ہو، مزدور کا بیٹا ہو، رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہو، آگے وہی ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہوگا، آگے وہی ہوگا جس کی نسبت قرآن سے ہوگی۔ میں نے کہا قرآن کو اتنی قابلیت، قرآن کو اتنی پاور، اتنی طاقت کیوں دے دی گئی؟ تو جواب دیا قرآن کو نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے۔ حق ہے، واہ واہ واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان ان سے اللہ۔ مس ہو جائے، ان سے ٹچ ہو جائے، خدا گواہ ہے ان کی زندگیاں سمجھ اپنے کام تاریخ صاحب ہے، ہماری تاریخ ہمارے اتہاس کو ہم پڑھتے نہیں تاریخ، تم نہیں پڑھتے ہو، اسی نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے جو اغیار نے تمہارے خلاف ابھیان چلایا۔ علماء میں بھی ایک چیز ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مولوی بن گئے، مفتی بن گئے، اس کے بعد میں اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں بس خالی امامت ہی کرنا، ہمیں خالی مدرسے ہی پڑھانا، بس یہی تک ہے، یہ بھی یہی تک ہے، معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ بھی یہی تک ہے۔ اگر یہ علماء اس میدان سے آگے بڑھ جائیں، یہ علماء اس میدان سے آگے نکلے اور آگے نکلنے کے بعد آئی پی ایس بنتے ہوئے نظر آئے، جج کی کرسی اور مسند پر بیٹھتے ہوئے نظر آئے، ہم دعوے سے کہتے ہیں جتنا قتل عام قانون کا سہارا لے کر کے آج ملک میں ہو رہا ہے، کوئی عالم ربانی بیٹھ جائے کوئی قتل عام نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد، حق ہے قتل عام ہونے کی وجہ ہے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے، اللہ، حق ہے ان حق کے ہے، ضمیر مر چکے ہیں، اور ضمیر ان لوگوں کے مردہ ہوتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، دینداروں سے دور ہوتے ہیں۔ جی بے شک بے شک، آپ سے ہم ایک بنتی کرنا چاہیں گے، ایک گزارش کرنا چاہیں گے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کھرپے نہ دو، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں پھاوڑے نہ دو، جی اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کام کرنے والا کوئی ایسا ساز و سامان نہ دو، بلکہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن دو۔ واہ بے شک، سبحان اللہ قرآن دو، سبحان قرآن۔ اللہ، واہ جب واہ تمہارے بچے قرآن پڑھ جائیں، جب تمہارے بچے دین کے عالم بن جائے تو اس کے ساتھ ساتھ انہیں آئی پی ایس بناؤ، انہیں آئی پی ایس بناؤ۔ اگر تمہارے بچے آئی پی ایس ہو، تمہارے بچے جس کی کرسی پر بیٹھے تمہاری پیٹ پر، جی ہم دعوے سے کہتے ہیں نہ تم سے بابری چھنتی نہ گیان باپی میں سمجھوتا اللہ اکبر، اللہ بے شک کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تمہارے پاس نہیں تھا کوئی بھی ایسا لوئر، کوئی بھی ایسا جج نہیں تھا، سب کچھ تمہارے حق میں ہونے کے بعد اغیار کو دے دیا گیا، لیکن تمہارے پاس کوئی ہوتا، تمہارا اپنا جج ہوتا، اپنا لال ہوتا، کلمے کا شریک ہوتا، نبی کا غلام ہوتا، آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا یہ حق تیرا نہیں ہے میرا ہے، مجھے دے دیا جائے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک بے شک، سوال کرنے والا نہیں تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں نا جو آپ بولتے ہیں اس بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، بولنا سیکھو، بولنا سیکھو، بولنے سے مطلب چوراہوں پر نہ بولو، چوراہوں پر بولنے سے سوائے نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔
अगर बोलना है तो अपने बच्चों को संसद पहुंचाओ, अपने बच्चों को कोर्ट पहुंचाओ, अपने बच्चों को अदालत पहुंचाओ, अपने बच्चों को कचहरी पहुंचाओ। जब तुम्हारे बच्चे अदालतों में होंगे, तुम्हारे बच्चे कचहरियों में होंगे, तो अल्लाह की कसम हिंदुस्तान का आईन कहता है तुम्हारा हक इसमें बराबर का है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक आईन भी बेशक। कहता है और तारीख भी कहती है। हमें याद है वो तारीख, दिल्ली से लेकर के और लाहौर तक जितने भी दरख्त थे, हर एक दरख्त पर अगर किसी की लाश लटकी हुई थी तो वो कोई और नहीं था, इन्हीं मदरसों के पढ़ने वाले उलमा थे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आप समझते क्या हो इन्हें? अगर ये उलमा ना होते, अगर ये मदरसे ना होते, तो खुदा की कसम आज तुम्हें कोई कलमा सिखाने वाला भी नसीब ना होता। सच है, हक है। कलमा सिखाने वाला भी नसीब ना होता। इन मदरसों के करीब आ जाओ, इन मदरसों से जुड़ जाओ। जब मदरसों के करीब आ जाओगे, मदरसों से जुड़ जाओगे, तो अल्लाह की कसम अग्यार की निगाहें भी इनसे हट जाएंगी, अग्यार की निगाहें हट जाएंगी। आज हमारे पास कोई ऐसा अल्लाह का वली मौजूद है जो इशारे में कहे हो जाओ, हो जाए। कोई नहीं, दूर दूर तक नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आज हमारे सीने बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, हमारे कलेजे बुग़्ज़। खतीब हिंदुस्तान हजरतुल अल्लाम मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े भाई शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहिब क़िबला, हजरतुल उस्मान नदवी इस्माइल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाए, सब बैठ जाए, आप लोग बिल्कुल बैठ बैठ जाएं, जाइए, बैठ बिल्कुल जाएं, अपनी अपनी बैठ जगह बैठ जाइए। हमारे पास दीन होता, अगर हमारे पास मदरसे सही माना में मदरसे होते, तो अल्लाह की कसम हर गली में, हर मोहल्ले में अल्लाह का वली नजर आता। आज वली जो हमसे दूर हो गए, उसकी वजह यह है कि हमने मदरसों को धंधा बना दिया। मदरसों के करीब आप होइएगा, अपने मदरसों पर निगरानी रखिएगा, अपने मदरसों पर नजर रखिएगा। मदरसों में बारहा जाकर के ये देखिएगा, हम जिस पैसे को दे रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके ला रहे हैं, वो पैसा सही जगह पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उस पैसे से फैज मिल रहा है कि नहीं। अगर ये जहन नहीं बनाएंगे तो जिंदगी में कामयाब नहीं। हम तारीख साज़ हुजूर, आपकी इजाजत चाहूंगा, एक तारीख रख लेते हैं। अब तारीख साज़ है हमारा इतिहास। हमारा इतिहास ये है, जब हम मैदान में उतरे, जब हम मैदान में उतरे, तमाम कुफ्फारे मक्का अगर हमारा सामना करने आ जाए और अगर हम शिकस्त पाने के मोड़ पर हो, तो हमारी तारीख ये रही है कि इतनी बड़ी लकड़ी लेकर के हम जंगों को फतह कर जाते हैं, जंगों को फतह कर जाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ एक जंग के मौका पर वालिदैन फरमाते हैं, जंग का पूरा नक्शा पलट गया, पूरा नक्शा पलट गया। फरमाते कुफ्फार हावी हो गए, उसी बीच नमाज का वक्त हो गया। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसारो, जंग को मौकूफ कर दिया जाए, रोक दिया जाए। चलो अब नमाज पढ़ी जाएगी, अब अल्लाह की बंदगी की जाएगी, अब अल्लाह के लिए सजदे किए जाएंगे, अब अल्लाह की इबादत की जाएगी, अपने रब से मुलाकात की जाएगी। तारीख गवाह है, उन सारे जानिसारों ने अपनी अपनी जेब से एक इतनी इतनी बड़ी लकड़ियां निकाली और निकालने के बाद में जब दतून करने के लिए बैठे हैं, मिसबाक करने के लिए बैठे हैं, तारीख गवाह है जो जंग मुसलमान हार रहे थे, जब काफिरों ने देखा ये दांतों को तेज कर रहे हैं, ये कहकर के मैदान छोड़ के भाग गए। भागो, मुसलमान दांतों की धार लगा रहे हैं, कच्चा चबा जाए।